салом дӯстон, имрӯз дар бораи ҳаракати мунтазам суҳбат мекунем. Хоб, ҳаракати мунтазам чӣ гуна ҳаракат аст? Биёед бо мисол ин ҳаракатро фаҳмонем. Хоб, фарз кардем ки биёед гӯем дар чунин сатҳ, яъне дар рӯи замин, хоб, ҷисме дорем, ё ки гӯем мошине дорем. Хоб, ва ин мошин дар ҳолати ҳаракат қарор дорад бо ягон суръати муайян гӯем v. Ва мо мебинем дар вақти ибтидоӣ, яъне ҳангоме ки вақт 0 аст, суръати ҷисмро чанд мекунем ки ба v баробар аст. Ва баъдан, баъд аз гузаштани ягон вақт, гӯем ки 1 сония, ҷисм масофаи муайянро тай мекунад ва ба ин қисмати роҳ мерасад. Ва дар ин вақт аллакай, яъне аз ин нуқта ба ин нуқта 1 сония мегузарад. Ва фарз кардем ки масофае ки ҷисм дар ин 1 сония тай мекунад, хоб биёед гӯем ки ба 10 метр баробар аст. Хоб, боз пас аз 1 сонияи дигар мебинем ки ҷисм, яъне пас аз гузаштани 1 сония, яъне ки мешавад аз ин нуқта то ин нуқта вақт 1 сония мегузарад, яъне вақти умумӣ баробар мешавад ба 2 сония. Хоб, боз агар чен кунем ва мебинем ки ин масофа, хоб, ин масофа 10 метр мебошад. Ва ҳамин хел давом метиҳад, яъне ки ҳар 1 сония ҷисм масофаи якхеларо тай мекунад ва ин гуна давом медиҳад. Ва пас дар ин ҳолат мо мегӯем ки ҷисм, дар ин ҳолат мошин дар ҳаракати мунтазам қарор дорад, ё ки бо суръати мунтазам ҳаракат мекунад. Мунтазам яъне ки доимӣ, гуфтани гап, яъне ки доимӣ, бетағйир. Хоб, дар ин ҳолат суръати ҷисм дар ҳар як қисмати роҳ, агар ҳисоб кунем, хоб, формаи суръатро ба хотир меорем. Хоб, суръат ба чӣ баробар буд? Формаи суръат, хоб, v баробар аст ба масофаи тай карда шуда тақсими вақте ки барои тай кардани ин қадар масофа яъне сарф мешавад. Бо нишонаҳо v баробар аст ба s тақсими t. Хоб, анакун дар ҳар як қисмати роҳ, биёед дар ин ҷо гирем қисмати аввали роҳ ҳамчун 1 ва қисмати дуюми роҳро ҳамчун 2 мегирем, ишорат мекунем. Ва дар ҳар як ин 2 қисмати роҳ суръати ҷисмро ҳисоб мекунем. Хоб, дар қисмати аввали роҳ, яъне вақт чӣ қадар мегузарад? Аз 0 ба 1, яъне вақте ки сарф мешавад барои тай кардани 10 метр масофа, ин вақт 1 сония аст. S бошад 10 метр аст. Пас суръати ҷисм дар ин қисмати роҳ баробар аст ба s тақсими t, яъне масофаи тай карда 10 метр тақсими 1 сония. Пас 10 тақсими 1, 10 метр тақсими сония воҳиди ченакӣ суръат. Пас суръати ҷисм дар қисмати якуми роҳ 10 метр тақсими сония мебошад. Ва дар қисмати дуюми роҳ бошад, чӣ қадар вақт сарф мешавад? Яъне аз t1, аз 1 сония то ба 2 сония, яъне вақте ки сарф мешавад, пас дар ин ҷо вақт низ 1 сония аст ва масофаи тай карда шуда дар ин қисмати роҳ 10 метр аст. S баробари 10. Пас суръати ҷисм, яъне суръати мошин дар ин қисмати роҳ
S تقسیم T یعنی S-10 متر و وقت 1 ثانیه. پس سرعت برابر است به 10 متر تقسیم ثانیه. یعنی در اینجا نویسیم و برابر است به 10 متر تقسیم ثانیه. یعنی میبینیم که سرعت جسم در هر یک قسمتی را با یکدیگر برابر است، یعنی یک خلا است. پس در این حالت ما میگیم که جسم در حرکت منتظم قرار دارد. یا اینکه به طور دیگر اگر جسم در هر یک ثانیه مسافه یک خلا را طی کند، پس این حرکت منتظم است. خب بیاید در اینجا نویسیم جسم در هر یک ثانیه مسافه یک خلا طی میکند. مسافه یک خلا را طی میکند. یعنی شرط نیست که در اینجا ما 1 ثانیه گیریم. میتوند که فرض کنیم 5 دقیقه یگان مسافه معین، فرض کنیم 1 کیلومتر و 5 دقیقه دیگر باز 1 کیلومتر. یعنی در وقت یک خلا مسافه یک خلا را طی میکند جسم. پس این گونه حرکت را حرکت منتظم میگویند. خب در حرکت منتظم ما یک چند میتونیم از روی گرافیک نیز استفاده بریم. خب پس در حرکت منتظم گفتیم، در حرکت منتظم در اینجا قید کنیم، در حرکت منتظم خب چی دائمی میموند؟ در این حالت گفتیم در اینجا حساب کردیم دیدیم که سرعت همه وقت یک خیل است، یعنی دائمی است. پس می نویسیم در حرکت منتظم سرعت جسم دائمی یعنی که بی تغییر دائمی میموند، یعنی عوض نمیشه. پس اگر ما گرافیکی سرعت مقابل وقت را تصویر کنیم، گرافیکی سرعت مقابل وقت یعنی کوتاه کرده گویم گرافیکی و ت. خب گرافیک سرعت مقابل وقت در حرکت منتظم چنین شکل دارد. خب یکم میکشیم سیستم کوردینات را در تیر جت سرشوی سیستم کوردینات در تیر x قرار میکنیم وقت را و با این نشانه اشاره میکنیم ت و بعد از ت اشاره میکنیم واحد چنکی وقت را. پس در این حالت ثانیه است. واحد چنکی میتواند دقیقه شود، میتواند ساعت شود، وابسته از شرط مثلا. خب در تیر y باشد سرعت و واحد چنکی سرعت در این مسئله متر تقسیم ثانیه است. خب اکنون وقت ها رو میبینیم چگونه وقت ها رو تقسیم کردیم در اینجا از 0 تا 1 و از 1 تا 2. پس در اینجا نیز وقت رو چنین تقسیم میکنیم، یعنی از 0 تا 1 یک مسافه معین اینجا 1 می نویسیم. شرط نیست 1 ثانیه نویسن چون که 1 که گفتیم در اینجا علاقه واحد اشاره نشان داده شده. پس مسافه یک خلا رو از 0 تا 1 فرض کنیم اگر 2 سانتی متر باشد، پس از 1 تا 2 رو نیز باز مسافه یک خلا می شود، یعنی 2. خب اکنون سرعت رو میبینیم 10 و 10. خب فرض کنیم که از 0 تا 10 در اینجا باشد، اینجا 10 می نویسیم تمام، یعنی 10 متر ثانیه نوشتن شرط نیست چون که در اینجا علاقه ما نشون داده شده که سرعت با یعنی 10 چی متر ثانیه، 1 چی ثانیه، 2 ثانیه. خب اکنون به وقتی که
وقتی که ت در 1 ثانیه، یعنی در وقتی ت برابر از 1 سرعت جسم با چند برابر است؟ با 10 متر تقسیم ثانیه. یعنی این میشه این نقطه. خب 10 متر ثانیه و در وقت ت برابر 2 بدانم سرعت چند است؟ 10 متر تقسیم ثانیه. یعنی میشه باز این نقطه. خب یعنی این گونه دوام میده. اگر فرض کردیم در وقت ت برابر است 3 ثانیه بینیم، اگر باز 10 متر ثانیه، یعنی در اینجا باز این نقطه را به نظر میرسیم و خط میکشیم. یعنی میبینیم که سرعت چه است؟ دائمی میموند. پس گرافیک سرعت چنین شکل دارد. یعنی میشود خطی راست. خب از روی این گرافیک ما میتوانیم مثلا یافته مسافه که جسم طی میکند در دلخواه وقت. خب چگونه این را مییابیم؟ این را از روی فرض کردیم که در وقتی 0.5 ثانیه چقدر مسافه رو طی میکند. فرض کردیم در این وقت، یعنی که در وقتی 1.5 ثانیه، در اینجا 1.5 ثانیه چقدر مسافه رو طی میکند. پس ببینیم مسافه رو وقت رو و بالا میبریم. سرعت جسم با 10 متر تقسیم ثانیه برابر است. پس مسافه طی کرده جسم در این وقت این میشود این مساحت زیر این گرافیک. یعنی مساحت زیر این گرافیک در این وقت دیده شده، یعنی در ت برابر 1.5 ثانیه. خب این میشود مسافه طی کرده شده، مسافه طی کرده در وقتی ت برابر است 1.5 ثانیه. خب میبینیم این چگونه شکل است. زیر این گرافیک چگونه شکل رو داریم؟ شکلی راست کنجا. پس مسافه طی کرده جسم یعنی S برابر است با مساحت زیر گرافیک، مساحت زیر گرافیک. کدام گرافیک؟ گرافیک سرعت مقابل وقت. پس S برابر است. خب مساحت راست کنجا رو چگونه میابیم؟ میدونیم که درازی ضربی بر. خب درازی این طرف از 0 تا 1.5 یعنی به 1.5 برابر است و بلندیش باشد از 0 تا 10 یعنی 10. یعنی 10 ضربی 1.5 10 متر تقسیم ثانیه ضربی 1.5 چه است اینجا؟ ثانیه. خب می شود که S برابر است 10 ضرب 1.5 15. خب 15 چی؟ واحد مساحت چی می شود؟ در اینجا داریم ثانیه رو به ثانیه اختصار میکنیم و میموند متر. پس مسافه طی کرده جسم در ت برابر است 1.5 ثانیه میشه 15 متر. خب چنین حساب میکنیم.